किन्ने को बरकत मारेगा। रब दी सौ हुण तां पंजाब दी धरती ते कार कार बरकत पैदा होंदे ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रहबर इंटरटेनमेंट प्लस। यूसुफ खान दी बतौर हीरो बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहा ते उस फिल्म का नाम है बरकत मजीठा। 12 सितंबर 1980 बरोज़ जिमा रिलीज़ होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म बरकत मजीठा। इस जिहड़ा टाइटल रोल है अदाकार यूसुफ खान ने अदा किया है। इस फिल्म के अदाकार यूसुफ खान यूसुफ खान ने इस फिल्म के अंदर टाइटल रोल बरकत मजीठा का किरदार अदा किया है। कहंदा साहूकार दा कर्जा भी ला दिता है। मुसर्रत शाहीन ने इस फिल्म के अंदर रज्जो का किरदार अदा किया है, जिहड़ी कि बरकत की मंगेतर होंदी है। घर भी चली जाऊंगी, मैं तेरी मंगेतर। अफजाल अहमद ने इस फिल्म के अंदर एक सिख का किरदार अदा किया है, जिसका नाम हरनाम सिंह होंदा है और वो आज़ादी की तहरीक चला रहा होंदा है। दुश्मन मुका देगा साकरनी। सावन ने असफे मामूल इस फिल्म के अंदर एक जागीरदार का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि अंग्रेज़ों का वफादार होंदा है। उस तो इलावा इशरत चौधरी ने इस फिल्म के अंदर मार्गरेट का किरदार अदा किया है, जिहड़ी कि अंग्रेज जरनैल की धी होंदी है। हमने तुम्हारा सब बात सुन लिया। अदीब ने इस फिल्म के अंदर हस्बे मामूल एक जरनैल का किरदार अदा किया है। हम तुम सबका कब्रिस्तान मना। हमायूं कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर एक मुजाहिद का किरदार अदा किया है, जिसनों अंग्रेज फौज पकड़ती और पकड़ के शहीद कर देंदी है। के गरीब लोग जिन्होंने सिक्केदार जिहड़ा होंदा है वो हर फिल्म की तरह इस फिल्म के अंदर ही साहूकार होंदा है, जिहड़ा लोकां नूं कर्जे देंदा है। ठीक कहंदे ने महाराज। उस तो इलावा नसरुल्ला भट्ट एक मुजाहिद होंदा है। हरनाम सिंह अंग्रेज तक। इकबाल दुरानी, अली अहमद, इन्होंने इस फिल्म के अंदर मुजाहिद का किरदार अदा किया है। इल्ताफ खान ने भी इस फिल्म के अंदर एक मुजाहिद का किरदार अदा किया है। उस तो इलावा अलबेला ने इस फिल्म के अंदर एक हिंदू का किरदार अदा किया है। बहार बेगम ने बरकत दी मां का किरदार अदा किया है। की हो गया उते कुलू? हम क्यों बुलाते ने? और अबू शाह ने रजो यानी कि मुसर्रत शाहीन दे प्यो का किरदार अदा किया है। इस फिल्म के हिदायतकार हफीज अहमद, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਫੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੁਲਕਾਰ ਨੂਰ ਜਹਾਨ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਤੇ ਅਫਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਸੂਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੀ ਅਲਫ ਅਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, 6 ਲੱਖ ਕਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਅਫਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਨ ਜਾ ਜ਼ਰਾ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ जैसे मैं तुहानूं पहले दस्सिया कि कलाम है जिहड़ा वो साईं अख्तर की आवाज़ विच। यूसुफ खान ने इस फिल्म के अंदर बरकत मजीठा का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि एक मुजाहिद होंदा है। उस दौर ही साहूकार होंदे सन जिहड़ा कर्ज देंदे सन और उन्हां उत्ते सूद इन्ना हो जांदा सी, असल रकम तो काम जिहड़ा ना दुगना हो जांदा सी। ते जिहड़ा बरकत होंदा ओहदे प्यो ने भी एक हिंदू साहूकार कोलों कर्जा लिता होंदा है और जदों मर जांदा है और बरकत जवान हो जाता है, तो जिहड़ा साहूकार है जिसका किरदार अदाकार सिक्केदार ने अदा किया है, वो बरकत नूं बुलांदा है और बरकत नूं बुला के कहता है कि तेरे प्यो ने जमीन रहन रख के मेरे को कर्जा लिता सी और अज इन्ना सूद हो गया है कि वो जमीन हुण मेरी हो गई है। बहार ने इस फिल्म के अंदर बरकत की मां का किरदार अदा किया है और बरकत नूं जाण तों पहले मना कर दी है कि तू गुस्से की
कोई गल नहीं करनी। खैर ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਤਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਰੱਜੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਜੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਰਕਤ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਰੱਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਸਰਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ 2-4 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ਼ਰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨਲ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਰਤ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ 2-4 ਸੀਨ ਹਨ। ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਸੀਨ ਹਨ। ਸਾਵਨ ਨੇ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਪਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਗਰੇਟ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਗਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਰਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਗਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਨਾਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਰਕਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ
इस तरह करके फैसला कुन जंग का आगाज होता है और इस जंग के दौरान वो पिंड ते हमला करते हैं। इस हमले के दौरान बरकत शहीद हो जाता है, रज्जो शहीद हो जाती है और हरनाम सिंह मारा जाता है। यह फिल्म यूट्यूब ते मौजूद है और एक गैर मारूफ चैनल उत्ते मौजूद है। ढूंढने की बड़ी प्रॉब्लम पेगी, लेकिन यह फिल्म यूट्यूब ते मौजूद है, तुसी जाके कोशिश करके वेख सकते हो। अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो तक रब राखा।